అఖిల భువన జన్మస్థేమ భంగాదిలీలే వినత వివిధ భూతవ్రాత రక్షైక దీక్షే శృతి శిరసి విదీప్తే బ్రహ్మణి శ్రీనివాసే భవతు మమ పరస్మిన్ చేముషీ భక్తిరూపా. నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా భాసిల్లేటువంటి తిరుమల క్షేత్రంలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగేటువంటి స్వామివారి యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని తిలకించేటువంటి భాగ్యాన్ని మనమందరం కూడా పొంది ఉన్నాం. వాస్తవంగా ఈరోజు గరుడ పంచమి. స్వామివారికి అనంత గరుడ విశ్వక్సేనులు అనేటువంటి నిత్యసూరులు సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థలయందు కూడా స్వామివారికి వివిధమైనటువంటి కైంకర్యాల్ని చేస్తూ తరించేటువంటి మహనీయులు. అటువంటి వారిలో ఆ నిత్యసూరులలో గరుత్మంతుడు, వినతాసుతుడు, వైనతేయుడు, సుపర్ణుడు, అతని యొక్క దివ్య అవతార దినంగా ఈనాడు గరుడ పంచమిని మనం అనుష్ఠానం చేసుకుంటున్నాం. ఒక్కసారి ఆ స్వామివారికి జరిగేటువంటి విశ్వక్సేన ఆరాధన మరియు పుణ్యాహవచన కైంకర్యాన్ని ఆ మంత్రాలంతా కూడా మనం విని తరిద్దాం. సోదో నారాయణస్య క్షేత్రదేవోత్తమస్య క్షేమావనిరాధమేదలాండ బ్రహ్మాండనాయకస్య శేషాద్రవాదాః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిమోత్సవన్మహంగౌ ఆలయశుద్ధ్యర్థం మండపశుద్ధ్యర్థం ఓపాదనార్థో సందళకృతే పరిత్రాది సర్వోహృద్ధ్యర్థం బీజావానకర్మాంగం గురాపణకర్మాంగం పరంధారాధర్మాంగం మంగళ్యారాధర్మాంగం శుద్ధ్యర్థపుణ్యాకవాదనం గరిష్యే ఆదో నిర్విఘ్నరావధావాత్వర్థం ఆదౌ శక్షణారాధనం గరిష్యే. ఓం ధారా సప్త సుమాడేడో దరత్సరత్సర్వోర్దేడో అపావృణన్ మృద్వావిషయ గుణమదత్తాగం సురగం సురమా ఇత్తోర్య ఇదమాం స్వాసపదభాసాం దాసంతమా సుభాసపదమాత్వదాత్మదమాత్మన్యాత్మదమామేద్య మేద్యదమామృదామృతదాహం పోదా బ్రహ్మత్ర ఉదా సూర్యస్మే అత్తం కుంభే రుణమావాహయామే ప్రథేదమావాయమే రక్తాంబరమావాయమే ఆదత్రమావాయమే ऋणानमः क्षुदामप्यामे पुष्पामप्यामे ऋणानमः पाद्यमप्यामे अर्घ्यमप्यामे हदमप्यामे ऋणानमः गुणवाण्वेद्यमे ताम्बमप्यामे धोणप्यामे दुर्वापजान् तवप्यामे ऋणानमः प्रेदादप्रणा वर्धाभवन्तो सर्वदेवता अम्मण्यं भावनं पट्टकारो विष्णुवादो नङ्गमसागो आग्ने प्राद्यां हेत्वं हात्वं वदो सम्भो वैराजं देवतां विषा नामनाथे यामे यत्तां ददां ददातो पद्भागारमण्डले ओं भोः क्षक्षणमावागयामे ओं भोः हन्तमावागयामे ओं भोः हरमावागयामे भोर्भोस्वरहृतमावागयामे तत्तत्रेण सोत्रवदेमावागयामे त्रयध्यामावागयामे विश्वक्षणस्यमाधुरं विश्वक्षणामः अक्षरामप्यामे पुष्पामप्यामे विश्वक्षणामः पाद्यमप्यामे अग्नमप्यामे आगमप्यामे देवते विश्वक्षणामः गुणवाण्वेद्यमे ताम्बमप्यामे धोर्णोपमप्यामे सर्वावधाराप्यामे देवते विश्वक्षणामः सुप्रीतः प्रणा सर्वदेवतलंबल्लं भावनष्टकारो सोत्रियानो भया भवद्भयनज्ञानवादेशे गोवाचदा वल्लाहं गोवे पुष्प सुतप्रोक्षरो अस्तु प्रजापति प्रेदाहं प्रेदाहं भगवान् प्रजापतिः साम्यं भगवान् साम्यं बाबा साम्यं महादेवः सुभानवर्धनदां वर्धनान् साम्यं भगवान् साम्यं बाबा साम्यं महादेवः सुभानवर्धनदां वर्धनान् साम्यं भगवान् साम्यं बाबा साम्यं महादेवः सुभानवर्धनदां वर्धनान् सुभाने ओं मतो देवावन्दरो यतो अविट्टवदकमे पृथिव्या सतावहे इदामट्टवदकमे त्रयदादेवदं सोमसुभानन्दरे त्रिविदावदकमे विट्टगोपादाभ्यः तमादायन् कर्माश्रयवर्धानश्रे इन्दस्य दिशः तद्दुष्टः परमसाधुर्यः दिवे विटक्षरादं तद्प्रादोरमलवादयाकृपानं दस्सुन्दरे विट्टोर्यप्रमदौ मद्दङ्गण्यामदेवा भद्रम्मस्य माक्तपर्यतत्राः तवेरङ्गे स्वच्छभागं दत्तुना विरसेव देवं विदायोः सर्वनरन्दिदेवात्राण सक्रा जलदं तुनानां पुत्रादत्रवन्दिमानां मध्यारे हृदा यर्कन्दोः
अतिद्योरक्षण माता पिता पुत्र विश्व देवादि पंचदराजो सर्वे वेदा प्रेमता सर्वे वेदा प्रेमता सर्वे यज्ञा प्रेमता यत्पल नक्षत्र दत्तर करो वर्षो वेदादि सूर्यवते नक्षत्रम नैसो जगतेद यत्र अन्नमसेद कार्य स्यात् पुण्यागयव वर्धे प्राणानायम्या कर्मणः पुण्यां भवन्तो ब्रह्मणो पुण्यां ब्रह्मणोस्त कर्मणः पुण्यां भवन्तो ब्रह्मणो पुण्यां ब्रह्मणोस्त स्वस्त्र इन्द्रावृद्धसवा स्वस्त्र पुरा विश्ववेदाः स्वस्त्र असा ईश्वरीश्वरः स्वस्त्र वृत्तददातु करुणः सत्यं भवन्तो ब्रह्मणो कर्मणे स्वस्ते करुणः सत्यं भवन्तो ब्रह्मणो कर्मणे स्वस्ते वृद्ध्यापवे नवदो वृद्ध्या मित्रं देहमित्रदेनोस्त अणोराधान लवडा वृद्धेन्द्रः सदञ्जय रसवेराः करुणाहृद्यं भवन्तो ब्रह्मणो कर्मरद्धिदां कर्मणाहृद्यं भवन्तो ब्रह्मणो कर्मरद्धिदां हृद्यसमृद्धिः पुण्याकसमृद्धिः भवट्टाम यावस्थानो अज्ञातदानां हेरणा यक्षे यावस्थवतो वरसस्तमादेनः वसुदे मात्रा तत्पारङ्गमा यक्षाय धनुराभो धनेदादनः हिरण्यवल्लासुयप्पावकायासु यादकसो आयासुन्दरः अग्निया कब्दं दुरेवरो भासना वसुकसनावन्दो यादागम्राजवळयाद्विद्या सत्यानृते अवसंज्ञानां मदस्सुदस्सुय अयाप्पावकासना वसुकसनावन्दो शिवेन मादक्षया वसवया वसवया गवप्रत्वं मे सर्वागं अग्नेगं मृत्योगो वामयवच्च बलवो जोनिदत्तां पवमानस्व भज्जनः पवित्रेण विजयपो दाल्वराधवां पुनन्दमादेवदराः पुनन्द मनवोदया पुनन्द विश्वायवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनागमा क्रेवदे वदत्यदाग्ने कृत्वा कृतो गम्मयत्यवत्र वचदे देवतवन्दरा ब्रह्मदेन मुनेमहे उपाभ्यां दवदवः पवित्रेण वेजयदं ब्रह्ममुनेमहे वै स्वदेवे पुनदे देव्याकादेशे वक्रे सर्वो विदविट्टाः अवदन्त सर्वाद्योडो वयकसौरहीनां वै स्वरस्वर्वामनाथ वादप्राणान क्षुरवयवो देवावृदे पैधाव्यावे अर्तावरे ज्ञे मामृदां प्रगद्भस्रवधत्वे वहेट्टेद्यवोन्वयग्नेदक्रे पुणाङ्गवान् येरदेवावृद येनावो दिव्यङ्गदः देन दिव्यान ब्रह्मणा दं ब्रह्मणेमयप्प माणे रद्यते ऋडभस्सम्ब्रह्मणो सुबोधवद्वत्सादे सुधर्मादस्वना पावमाने रद्यते ऋडभस्सम्ब्रह्मणो तत्पैदरसुदेदके श्रीरकं दत्पर्वदोदकं पावमाने स्वस्तेरेः सुदगागदत्तः ऋडभस्सम्ब्रह्मणः ब्राह्मणे क्षोदहं मदां येरदेव पवित्रेण आत्मानं पुनदेतदातेन सहस्रदारेण भावमान्यप्रणवां राजावत्यं पवित्रो सुतोद्यावहमन्मयो तेन ब्रह्मदो वयं बोधं ब्रह्मणेन्द्र सुनिर्मामनादो स्वामस्वच्चावनत्समे सा ह्यवो राजा प्रवणा विप्रादवां यदवेदा मोज्यन्द्यामनादो तत्संज्ञा रावणेन गादं यज्ञाय गादं यज्ञपदे देवे स्वत्रासुरः धर्माढ्यभ्यः वोज्यन्तगादवेढं सन्नास्तद्भुवदे संजयप्रयों सान् दिशान्तिः प्राच्यां देवार्भ्यो वाद्यं दां दक्षिणायां दिमादाः पुरो माद्यं धां प्रदेश वा पुरो माद्यं धां प्रदेशां दिश्यावः वरदयः वनस्पतयो माद्यं धां ऊर्ध्वायां देकसंवत्सरो यज्ञवद्वाद्यं धां अदोद्रादे नागेभ्यो माद्यं धां वातोत्तरे प्रतिदाने कस्वान् सा वेदो अणमेवो भवानः अत्यवहे प्रदन्नो यो स्वसम्मेद ध्रुवदे संजपदे वातोत्तरे लक्ष्मीयादक्षिणुल्यागद्वद्याः आक्षरधर्म येमाय सत्यवसदानः वातोत्तरे विश्वरूपान्याविसन्न सखा सुसेवयेदनः सुभागं सुभां मनोणयान् मृतमयान् आत्माघोयान् निगदस्सदन्तोः तवकळम्बस्वेदधोको धातुप्रदादान् महिमानमेवं सप्तप्राणा प्रबन्धयप्पाक्षरसपदसप्तदक्वाः सप्तमे लोकाय प्राणागो आदयः निगदा सप्तप्तादत्सवत्राग्रयत् सदरे अप्पा सुन्दं देहन्दवस्सर्वरोपाः अदस्सविस्वावोढयार्धास्ते येनैडवदत्तन्द्रात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेनां मृगप्राणां घटो मृगाणां शरणाकृताडाकस्वति धर्वणाडाकस्वभ पवित्रवते द्रेवण्ण विचक्षणावः पुनःपद्वराजमप्यामे स्वार्थे क्षेमाय भोजाहं पुनरागमनाय सर्वोपचाराः ఇంతవరకు కూడా
విశేషంగా విశ్వక్సేన ఆరాధన మరియు శుద్ధి పుణ్యాహవాచన కైంకర్యా నిర్వర్తించారు అర్చక స్వాముల వారు. ఆరంభే కర్మణాం పుష్ట్యై విఘ్నానాం శమనాయ చ కుర్యాత్ సపరివారస్య విశ్వక్సేనస్య పూజనం అని చెప్పిన రీతిగా విశేషంగా సకల కార్యసిద్ధి కొరకు, అలాగే ఈ కార్యం అనేది ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా విఘ్న నివారణం కొరకు సూత్రవతి సమేతుడైనటువంటి విశ్వక్సేనుని పూజించాలి అని ఆగమశాస్త్రం చెప్పిన విధంగా అర్చక స్వాముల వారు విశ్వక్సేన ఆరాధనను చేసి అదే ప్రకారం శుద్ధి పుణ్యాహవచన కైంకర్యాన్ని కూడా నిర్వర్తించారు. పుణ్యాహం దేవకార్యేషు వాచయేత్తు విశేషతః దేవస్య ప్రముఖే ప్రోక్ష్య మండలం వా కరతి అనే రీతిగా వాసాధికారంలో చెప్పిన రీతిగా ఆ పుణ్యాహవచన కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించి ఇప్పుడు అంకురార్పణ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు అర్చక స్వాముల వారు. అంకురార్పణం అనేది ఒక కర్మ యొక్క సిద్ధిని, కర్మ ఔన్నత్యాన్ని, కర్మ యొక్క విశేషమైనటువంటి ఫలాన్ని తెలియజేసేటువంటి ఒక విశిష్టమైనటువంటి వైదిక ప్రక్రియ. మొదటగా అక్కడ 5 పాలికల యందు కూడా 5 మంది దేవతలను ఆహ్వానించడం జరుగుతుంది. మధ్యలో బ్రహ్మదేవుణ్ణి, దక్షిణంలో యముణ్ణి, పూర్వదిక్కులో ఇంద్రుణ్ణి, పశ్చిమంలో వరుణుణ్ణి, ఉత్తరంలో సోమం కుబేరుణ్ణి ఆవాహనం చేసి బ్రహ్మేంద్రయమరుణ సోమాదిభ్యో నమః అని అర్చించి తులసి దళాలతో పుష్పాలతో అర్చించి ఓషధయ సంవదంతే అనేటువంటి ఆ విశేషమైనటువంటి మంత్రాన్ని అక్కడ ఉచ్చరించి దిశాంపతి నమస్యామి సర్వకామ ఫలప్రదాం కుర్వంతు సఫలం కర్మ కుర్వంతు సతతం శుభం అన్న రీతిగా అందరికీ కూడా ఇటువంటి ఒక చక్కటి ఔన్నత్యం కలగాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే ఈ విధానం అంకురార్పణ విధానం అనేది జరుగుతుంది. అందరి యొక్క జీవితం కూడా అంకురించాలి అనేటువంటి దివ్య ఉద్దేశ్యం అనేది ఈ అంకురార్పణ కర్మలో ఉంటుంది. భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా భక్తుల యందు విశేషమైనటువంటి వాత్సల్యాన్ని కలిగి ఉంటాడు. అది కూడా కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం, కామితార్థప్రదుడు, అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, అడుగుడు దండాల వాడినటువంటి ఆనంద నిలయుడు ఆ శ్రీనివాస ప్రభువు భక్తుల కొరకే ఈనాడు విశేషంగా వెంకటాచలంలో వేంచేసి ఉండి అందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తున్నాడు. మనం ముందే చెప్పుకున్నాం, గరుడ పంచమి అన్నాం. గరుత్మంతుడు స్వామివారికి సకల విధునటువంటి కైంకర్యాలను చేసి ఉన్నాడు. దాసస్సక వాహనమన్న రీతిగా భగవంతునికి దాసునిగా, వితానంగా, వాహనంగా, ఇలా పీఠంగా ఎన్నో విధాలుగా ఆ భగవంతునికి కైంకర్య భాగ్యాన్ని చేస్తూ తరిస్తున్నటువంటి మహనీయుడు గరుత్మంతుడు, వైనతేయుడు. ఆ గరుత్మంతుని యొక్క వైభవం ఏమిటి? ఈ ప్రకారంగా విశ్వక్సేన ఆరాధన, శుద్ధి పుణ్యాహవచన, అంకురార్పణ కైంకర్యం నిర్వర్తించి రక్షాబంధనం అనేటువంటి కైంకర్యానికి సిద్ధమవుతున్నారు. దీనినే ప్రతిసర బంధం అని చెప్తూ ఉంటారు. రక్షాబంధం అని, కౌతుక బంధం. షడ్మావాహయామే సకర్షమావాహయామే అనంతమావాహ నాగరాజమావాహయామే షేఢచ్ఛేదవాదనం షేఢార్వహక్షతారమప్యామే పుష్పాలమప్యామే షేఢార్వహాపాధ్యమప్యామే అర్ఘనప్యామే ఆదమనప్యామే షేఢార్వహ గుణవాన్వేద్యామే తాంబనప్యామే ఘోళప్యామే సర్వోపచరాం సమప్యామే షేఢానమః సుప్రేదః సపన్న వరదాబుందో హరే ఓం స్వస్తినామేదామిస్వరాపక స్వస్తిదేవ్యదనర్వణాః స్వస్తి బోడాసురోదన స్వస్తిధ్యావావృతే సదేతునాం స్వస్తి వాయం వబ్రవామహే స్వమం స్వస్తి భవానస్యపదేః బృహత్పదేన సర్వాగణం స్వస్తి స్వస్త్యాదిత్యాదో వందనః విశ్వే దేవానాధ్యా స్వస్తి వైశ్వానరో వసోరాగ్నే స్వస్తి దేవావంద్రవవ స్వస్తి సుత్రో రుద్రపాద్మహంబలః స్వత్తవత్రావరణः స్వత్తవత్తేరేవదే స్వస్తిర ఇంద్రస్యాగ్నస్య స్వస్తిర అదిదే కృతే స్వస్తివందామరజరమ సూర్య చంద్రమథావ్యా పునర్గతదాఘ్నద సంగమేమహే స్వస్తి నందాక్షమరీక్షణ మహద్భో నవాయసం దేవతానాం అసురాగ్నమంతరం సమత్సో బృహద్యసోరా వివారహేమ హం గోమజమాంగసంగంజ స్వస్త్యాత్రేయం మనసా దతాక్ష్యం ప్రేతవాణి శరణం ప్రపద్యే స్వసిదం బాధే హృభయన్నోత్ ద్వంద్వే రాజా వరుడో
ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువం దైంద్రస్యాగ్నిశ్చరాక్షౌ ధారయతాం ధ్రువం శుభం శుభం. శుభం అనే అర్చక స్వాముల వారు ఉచ్చరించిన తరువాత ఈ రక్షాబంధనం, కౌతుక బంధనం అనేటువంటి ఒక దివ్య ప్రక్రియను ఇక్కడ ఆగమోక్త ప్రకారంగా నిర్వహించారు. ఆ మంగళ ద్రవ్యములయందు, ఆ మంగళ దారములయందు ఆదిశేషుణ్ణి ఆవాహనం చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే విశేషంగా స్వస్తి సూక్తం సముచ్చార్య హేమసూత్రం సమంత్రయేత్ అన్న రీతిగా ఆ ఆదిశేషుణ్ణి ఆవాహనం చేసి విశేషంగా అక్కడ ద్విగుణారాధనం ఏదైతే ఉంటుందో సర్వదోష నివారణం కొరకు, సర్వ ఆశౌచ నివృత్తి కొరకు, ఎటువంటి ఆ దోషములు ఉన్నా కూడా ఈ కంకణాన్ని ఎప్పుడైతే కడతామో సకల దోషములు కూడా తొలగును, ఏ దోషములు కూడా అంటవు అనేటువంటి ఆగమశాస్త్ర విశేషం ఏమైతే ఉందో దాని ప్రకారం అర్చక స్వాముల వారు ద్విగుణారాధన కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. భక్తులారా, దేవదేవుడు ఆ వైకుంఠపతి ఈనాడు వెంకటపతిగా మనకు దర్శన భాగ్యాన్ని కలిగిస్తున్నాడు కదా. అది కూడా ఎటువంటి క్షేత్రం? ఆదివరాహ క్షేత్రం. సప్తాచలం అంటూ ఉంటాం. శ్రీ శేషశైల అన్న రీతిగా గరుడాద్రిలో స్వామి ఈనాడు కొలువుదీరి తన యొక్క పాదపద్మాలని అందరూ కూడా ఆశ్రయించండి అని ఎంతో ఒక ఔదార్యంతో, వాత్సల్యంతో స్వామివారు ఆ పాదపద్మాలని మనకు చూపిస్తున్నాడు. ఆహా, ఎంతటి సౌభాగ్యం మనకందరికీ కూడా. సర్వధర్మాం పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహంత్వా సర్వపాపేభ్య మోక్షయిష్యామి మాశుచః అన్న రీతిగా ఎవ్వరూ ఎప్పుడూ కూడా భయపడకండి, నా పాదాలని ఆశ్రయించండి, నేను మీకందరికీ కూడా మోక్షాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నా అన్న చెప్పిన రీతిగా స్వామి ఇక్కడ గరుడాద్రిలో వేంచేసి ఉన్నాడు. గరుడ పంచమి నాడు ఆ గరుత్మంతుణ్ణి మనం ఒక్కసారి స్మరించుకోవాలి కదా. గరుడు లేకపోతే భగవంతుడు కూడా లేడట. ఏ విధంగా ఆ లక్ష్మీపతిత్వం స్వామివారికి, ఇతను మహావిష్ణువు అంటే మహాలక్ష్మి అక్కడ ఉండాలి, ఇతడు మహావిష్ణువు అంటే శంఖచక్రాదులు అక్కడ ఉండాలి. అదే ప్రకారం గరుత్మంతుడు ఎక్కడైతే ఉంటాడో అక్కడ స్వామి ఉన్నాడు అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది. గనక అదిగో ఆ స్వామివారి యొక్క దివ్య ముఖారవిందములగండు అర్ఘ్యాల్ని సమర్పిస్తూ ఉంటారు అర్చక స్వాముల వారు. స్వామి, ఓ దేవదేవా, నీ యొక్క వాహనంగా ఉన్నటువంటి ఆ గరుత్మంతుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా నీకు సకల విధమైనటువంటి కైంకర్యాలు చేస్తూ ఉన్నాడు కదా. ఏకో విష్ణోః ద్వితీయః త్రిచతురవిదితం పంచవర్ణీ రహస్యం షాడ్గుణ్య స్మేర సప్తస్వరగతి రణిమాద్యష్ట సంపన్నవాత్మ దేవో దర్వీకరారి అన్న రీతిగా అదిగో చూడండి, దేవస్య దక్షిణే హస్తే బంధయేతి దేశికోత్తమః అని ఆగమశాస్త్రం చెప్పిన రీతిగా ఆ భగవంతుని యొక్క దక్షిణ హస్తంలో దేశికోత్తముడు, ఆచార్యోత్తముడైనటువంటి ఆ వైఖానస ఆగమంలో పండితులైనటువంటి అర్చక స్వాముల వారు స్వామివారికి కంకణ బంధం, రక్షాబంధనాన్ని అక్కడ చేశారు. స్వామి కూడా ఈనాడు జగద్రక్షణ దీక్ష అన్న రీతిగా అందరినీ కూడా రక్షిస్తాను అని కంకణబద్ధుడై అయినాడు స్వామి. అలాగే స్వామివారి పక్కన ఉన్నటువంటి ఇరు దేవేరులు కూడా శ్రీదేవి, భూదేవి అమ్మవార్లు సమస్త జననీం వందే చైతన్య స్తన్యదాయినీం శ్రేయసీం శ్రీనివాసస్య కరుణామివరూపిణి అని వేదాంతదేశికుల వారు చెప్పిన రీతిగా ఆ కరుణా స్వరూపిణి, ఆ దయాదేవి అయినటువంటి అమ్మవారు అక్కడ కొలువు తీరి అందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తున్నారు. అటువంటి అమ్మవార్లకు కూడా అర్ఘ్యపాద్యాది ఉపచారాలంతటినీ కూడా సమర్పిస్తున్నారు అర్చక స్వాముల వారు. అమ్మవార్లు ఎల్లప్పుడూ కూడా స్వామివారి పక్కనే ఉంటారు. ఎందుకంటే ఏ సమయంలో ఏ భక్తుడు, ఏ ఆశ్రితుడు, ఏ జీవుడు స్వామివారికి వచ్చి నమస్కారం చేస్తాడో అటువంటి సమయంలో స్వామివారి యొక్క హృదయాన్ని ద్రవీకరింప చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే అమ్మవార్లు అక్కడ వేంచేసి ఉన్నారు. అదుగో అర్చక స్వాముల వారు ఆ శ్రీదేవి అమ్మవారికి శ్రీయే జాతేతి మంత్రేణ
అని చెప్పిన రీతిగా దేవ్యోస్తు వామహస్తే చ బంధయేతే పరిసరం క్రమాత్ అని ఆగమశాస్త్రం, వైఖానస ఆగమశాస్త్రం చెప్పిన రీతిగా ఆ శ్రీదేవి అమ్మవారి యొక్క ఎడమ చేతికి కంకణ బంధాన్ని అక్కడ అర్చక స్వాముల వారు నిర్వర్తించారు. అలాగే భూదేవి అమ్మవారు ఆవిడ సాక్షాత్తు క్షమాస్వరూపిణి కదా. వందే వృషగిరీశస్య మహిషీం విశ్వధారిణీం తత్కృపా ప్రతిఘాతానాం క్షమయా వారణం యయా అన్న రీతిగా వేదాంత దేశికుల వారు క్షమయా వారణం యయా, ఆ ఓపిక ఏదైతే ఉందో, ఓర్పు ఏదైతే ఉందో, తద్వారా భగవంతుణ్ణి ఆ భక్తుల యందు ఎల్లప్పుడూ అనుగ్రహం చేసే విధంగా చేసేటువంటి మహాతల్లి. వేటర్మాం రక్షత చక్రవోర్దండన పూర్వం వరంగదో ఉదేధే నంద దత్తాద్రేష్ట విఘ్నాదేశ ప్రసాదాదంద్రో వయ దుఃఖధ్వో కరుణాయ క్రమాద్ కుబేరోర్దక్షయా శ్రీ సర్వాభ్య ఓణాభ్య సమ్యక్ సువరద సర్వే రక్షంతో. సర్వే రక్షంతు అని అర్చక స్వాముల వారు భగవంతుడు సర్వాభ్య ఓణాభ్య సమ్యక్ సుమనస సర్వే రక్షంతో ఇది సర్వత్ర తక్షాం కృత్వా రక్షాబంధవర్త సమత్తో సుబంధ మహాందోళనంతో. రక్షాబంధన ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు అని అర్చక స్వాముల వారు చెప్పిన రీతిగా ఇటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని చేయించేటువంటి అర్చక స్వాముల వారి యొక్క చేతికి కూడా రక్షాబంధన కైంకర్యాన్ని అక్కడ నిర్వర్తిస్తున్నారు. భగవంతుడు భక్తప్రియుడు, భక్తవత్సలుడు, భక్తుల చేత ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆశ్రయింపబడేవాడు. అటువంటి స్వామికి ప్రతినిత్యం కూడా తిరుమల క్షేత్రంలో కళ్యాణ మహోత్సవం అత్యంత వైభవోపేతంగా జరుగుతుంది. ఇంతవరకు విశ్వక్సేన ఆరాధన, శుద్ధి పుణ్యాహవచన, అంకురార్పణం, అలాగే రక్షాబంధన కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించి ఇప్పుడు అర్చక స్వాముల వారు అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఆ వేద మంత్రాల్ని విని మనం అందరం కూడా తరిద్దాం. అవాధనాగ్నో ఏతస్మిన్దండలే ఆహారకర్మ కరిష్యే ఏదోన్మదజ్ఞానం ప్రోక్ష్య యోతోన్మంత్రం సభా శుద్ధం శుద్ధాన సామ్నా శుద్ధైర్వార్ధాదర్వాన్మంతో ఇంద్ర శుద్ధానాగ శుద్ధ శుద్ధావరోధే శుద్ధానిమ్నదార్య శుద్ధామధ్యసమ్య ఇంద్ర శుద్ధావణోరయం శుద్ధార్థాన్ని దోషడే శుద్ధావృద్ధాన జగ్నే శుద్ధావానం విషాదే చండలే భూమదత్తమావాహయావే మై దేవాద్రమల్లమయ్య దేవతమయ దేవోదే దైవ్యాహోదర్వేట్టాసామ తనవాధువిరా మక్షమదంలో వయాన హుయాగోదే సత్యామేస్తో ఏడు నామానకాంగమత్సనాంగ విశ్వే దేవాధో అధివాసామే మహాప్రమారణే సోమరాజన్ అగ్నల్ మల్లం రబ్బ గావాప్రవాగనస్తో ప్రత్యందన దప్పనస్తమిషాన్ చెత్త దర్భానాం సప్తర్షిణావాహయామే రేఖాగాత్ర ప్రోక్ష నంబర్భో దేవస్య దేవహే ధియోయో న ప్రచోదయాత్ గణనే పుత్రేణావాహయామే రేఖాయ స్కందమావాహయామే రణం గృహీత్వా జాతవేదో బాణస్కందో రాజ్యరసే అగ్నవా శుద్ధాధవే గర్భాజలన్యావయవో గృహప్రవృద్ధాల్య గృహప్రదేక హృదయదే హృదయం సోస్తాగవస్యాల్లం గృహప్రదేశాక్ష దేవాల ఆయుర్ధాయ ప్రణమ్య ఉపావరాహే తగ్నేయ ఉపావరాగేద పునస్తల్ దేవేభ్య అవ్యవహన ప్రధాన ఇదనే వాయుమావాహయావే ఇంద్రనే అగ్నిమావాహయావే అగ్నాయాగ వేదే లోహదాత్సవఢే అధిదారుణ్యస్వ ఉదరుణ్యస్వ ధరదారుణ్యస్వ దేవప్రభ శ్రీ నంబర్గో దమహే ధియోడ ప్రదాద బ్రహ్మజ్ఞానం బ్రహ్మ తాద్దేవ సర్వ వేనావ సపద్రయావాస వట్టాథోత్సవ ఓం బ్రహ్మమావాహవే ఓం భావజామావాహవే ఓం ధావజామావాహవే ఓం భోర్భోస్వ రణగర్భమావాహయామే బ్రహ్మాధీనాం మిదవాదం
ब्रह्मणे नमः आसनादुर्वावजारान् समर्पयामि सोमाधारकं सोमपर्वन्दमादकं सोमवीरं कम्मण्डं ददातु साधारण विदग्धं सवेयं दस्रो याजापे ओम भो स्वमावायामि ओम भो अग्यङ्गमावायामि ओम भो इन्दमावायामि ओम भोर्भो सो चन्द्रमावायामि सोमाधीनाम् इदमासनम् सोमान महासनादुर्वावजारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रकृष्यामि इदमानोऽस्तु सपेदाहं ओम प्रोक्ष सोम प्रकृष्यामि विट्टयजमानोऽस्तु सपेदाहं ओम प्रोक्ष पात्रदाध्रावमाधाय सूर्यसरस्वभिः आबोधाग्रे प्रकृताश्च प्राच्यां विट्टो स्वबोधे प्राच्यां विट्टो स्वबोधे दक्षिणतो विट्टो स्वबोधे उत्तरदेशो स्वबोधे पश्चिमसदत्तां देवभ्यो स्वबोधे परत्रगोच्छान्दोलां विट्टुमावाहयामि महाविट्टुमावाहयामि सदाविट्टुमावाहयामि सर्वविवावाहयामि कृताधे कृताधे ध्रुवाधे धारणाधे वानत्पत्तो देवेभ्यः सुन्दस्व पृथिव्यावाहयामि प्रणप्नेष्यामि यजमानवासं गच्छ एकं दवदावृत्तनागस्य विट्टयजमानोऽस्तु अपीडाहं ओम बोक्ष समाप्नेष्यामि यजमानवासं गच्छ एकं दवदावृत्तनागस्य विट्टयजमानोऽस्तु सपेडाहं ओम बोक्ष होवायनक्तु सवायनक्तु लंबर्गो दमः ब्राह्मणदेवतेन प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्मणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्मणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि सोनावाहयामि मर्दानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपावस्वस्य वांसविट्टुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि ऋणमावाहयामि आदित्यनावाहयामि श्रीनावाहयामि पुरुषाणमावाहयामि गक्षमावाहयामि गक्षसोममावाहयामि अवभासज्ञमावाहयामि विश्वान्देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यवाहे प्रजापतिराज टन्नरवामे ब्रह्मराज टन्नरवामे इंद्राज टन्नरवामे अग्नेज टन्नरवामे सोमाज टन्नरवामे अग्निशोमाभ्याज टन्नरवामे प्रजापतिराज टन्नरवामे ब्रह्मराज टन्नरवामे इंद्राज टन्नरवामे वसभ्याज टन्नरवामे मरभ्याज टन्नरवामे रुद्राभ्याज टन्नरवामे अभवस्वस्य वांसविट्टवाज टन्नरवामे बृहस्पतिराज टन्नरवामे मित्राज टन्नरवामे ऋणाज टन्नरवामे आत्याभ्याज टन्नरवामे अश्वभ्याज टन्नरवामे पुरुषाज टन्नरवामे कक्षाज टन्नरवामे कक्षा सोमाज टन्नरवामे अवासनज्ञाज टन्नरवामे स्वेभ्य देवेभ्योज टन्नरवामे सर्वदेवेभ्योज टन्नरवामे आज्यंत्र प्रदर्शयामे चरंद्र प्रदर्शयामे अग्निज्योतिरथे शपथस्य स्वाहा अमृतमधे अंतरं रक्ष अंतरधारादयः प्रत्यक्षं रक्ष प्रत्यक्षारादयः चित्तदेत्ताव्रात् प्रत्यध्यवत्राथ सूर्यस्य स्वाहा वाक्पदित्ताव्रात् प्रत्यध्यवत्राथ सूर्यस्य स्वाहा देवस्ताव्रात् प्रत्यध्यवत्राथ सूर्यस्य स्वाहा एकवंशदे अवध प्रमाणाः कथंपूर्णावां समुदो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां स्वर्धयित्वा अभ्यर्च्य अक्षत आज्य सर्वेः इंद्राय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदे नमः पावकाय नमः उदावहाय नमः उतवकाय नमः कृतमुखाय नमः देवमुखाय नमः रत्नक्वाय नमः अग्निपुरुषाय नमः दिदानुन्नस्व नमदानुन्नस्व सरसानुन्नस्व देवदौदप्रदभाषकसान्यदुक्षोद्भदवालय अयं दद्दन्नाध्ययन समेत यस्वाहा देवन्न आहारमर्तो समर्तो हसबन्त महां दानन्ददस्वा वायव्यादाग्नेयान्दं प्रजापतये स्वाहा नैत्यादिधानान्दं इंद्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसभ्य स्वाहा मरभ्य स्वाहा रुद्राभ्य स्वाहा अभवस्वस्य वांसविट्टवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्याभ्य स्वाहा स्वभ्य स्वाहा वोट्टे स्वाहा कक्षाय स्वाहा
सोमाय स्वाहा उपासनज्ञ स्वाज्ञ स्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिचार्या संसावित्रा गृहीत्वा जुह्वा व्याघ्रेभ्य होदे ओम भो स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम भोर्भो सो स्वाहा आदिदेन्मम गत्ताः नदेन्मम गत्ताः हृदयन्मम गत्ताः देवप्राधावे अशेदे सोदा नारायण शेडे प्रेवतमस्य शिवं लीलासमेत सत्संग्राण्डगोड ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाद्रवादः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाघोत्सवन्माहङ्गौ अवधानाग्नौ आहारहोमकर्मणे मंत्रतंत्र स्वरवर्ण विधि विपर्यास नीणाद्रक्तप्रायसिद्धार्थम् अथो देवादे वैट्टहोमं गृहेदि धर्मणस्वानुधर्मणस्वादर्धर्मणस्व देवदप्रभा ओम मतो देवावन्दलो यतो विट्टवचक्रे प्रतिया सत्वा स्वाहा इदमट्टवचक्रे त्रेदान देवदो कडवान्द्रे स्वाहा श्रीवदावचक्रे विट्ट गोपादाभ्यः मादाय स्वाहा विट्ट कर्मानुसेदो वृदानुसे देशत्रा स्वाहा तद्दशोः प्रमुदन्द्रः दिवे विडक्रा स्वाहा तद्प्राभोरमण्डवाजाग्रवान् दत्सन्दे विट्टोरतवग स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम भोर्भो सो स्वाहा अधिदानम गस्ताः नवदानम गस्ताः दर्दानम गस्ताः देवदो दप्राधावेः అగ్ని దేవానాం అవమహ విష్ణు పరమః అన్న రీతిగా అగ్నిం దూతం వృణీమహే అని చెప్పిన రీతిగా అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించారు అర్చక స్వాముల వారు. అదుగో ఆనాడు పద్మావతి శ్రీనివాసుల కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనకు చిత్రరూపంలో ఇక్కడ అందిస్తున్నారు. ఆకాశరాజు తన యొక్క పుత్రికైనటువంటి పద్మావతిని కన్యాదానం చేస్తున్నారు శ్రీ వెంకటేశ విభునికి. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఇంద్రాది దేవతలందరూ కూడా, బ్రహ్మ రుద్రాదులందరూ కూడా పాల్గొన్నారు. నారదుడు, అలాగే మహర్షులు వశిష్ఠ విశ్వామిత్రాదులందరూ కూడా పాల్గొన్నారు అనేటువంటి ఒక చక్కటి దృశ్యాన్ని మనం తిలకిస్తున్నాం. భక్తులారా, భగవంతుడు అదుగో గరుత్మంతుణ్ణి మనం ఇక్కడ అంజలి బద్ధుడై ఆ గరుత్మంతుని దర్శించుకుంటున్నాం. ఈరోజు గరుడ పంచమి. గరుడ పంచమి నాడు గరుత్మంతుని దర్శించుకోవడం, అదే ప్రకారం గరుడ వాహనంలో వేయించేసేటువంటి స్వామివారిని కూడా మనం దర్శించుకోవడం అనేది మన యొక్క సౌభాగ్య విశేషమే. గరుత్మంతుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తూ వేదాంత దేశికుల వారు అత్యద్భుతంగా గరుడ దండకమనేటువంటి స్తోత్రాన్ని మరియు గరుడ పంచాశత్ అనేటువంటి దివ్య స్తోత్రాన్ని కూడా అనుగ్రహించారు. గరుడ పంచమి నాడు ఆ గరుత్మంతుని వైభవాన్ని తెలియజేసేటువంటి గరుడ దండకంలోని ఒక విశేషమైనటువంటి ఒక దండకాన్ని మనం విందాం. గరుడమఖిల వేద నీడాదిరూఢం దుషత్పీడనోత్కంఠితా కుంఠ వైకుంఠ పీఠి కృతస్కంధమీడే స్వనీడాగతి ప్రీత రుద్రాజ్ కీర్తిస్తనా భోగగాఢోప గూఢస్ఫురత్కంఠకవ్రాత వేదవ్యథావేపమానద్విజిహ్వాదిపాకల్ప విష్పార్యమణామానస్ఫటావాటిక రత్నరోచిశ్చటారాజి నీరాజితం కాంతి కల్లోలి నీరాజితం. అర్చక స్వాముల వారు కన్యావీక్షణం తలపట్టడం అనేటువంటి దివ్యమైనటువంటి కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా. గరుత్మంతుడు ఏ విధంగా భగవంతుణ్ణి అక్కడ మైమరిపిస్తున్నాడు, భగవంతుని యొక్క కైంకర్యంలో పాలు పంచుకుంటున్నాడు. అతడు సాక్షాత్తు వేదాత్మ విహగేశ్వరుడు అని యామునాచార్యుల వారు చెప్పిన రీతిగా గరుడు, ఆ వైనతేయుడు సాక్షాత్తు వేదస్వరూపుడు, సామవేదస్వరూపుడిగా ప్రసిద్ధిగాంచాడు గరుత్మంతుడు. అటువంటి గరుత్మంతుణ్ణి, ఆ వైనతేయుణ్ణి తనకు వాహనంగా మలచుకున్నాడు ఆ దేవదేవుడు శ్రీయప్పతి, ఆ వెంకట విభు. అటువంటి స్వామికి చక్కటి పట్టు వస్త్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు అర్చక స్వాముల వారు. స్వామి మన కొరకు ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వర్తించుకుంటున్నాడు కదా. అలనాడు జరిగినటువంటి తన కళ్యాణం అందరి యొక్క జీవితాలలో కూడా కళ్యాణాలను నింపని అనేటువంటి దివ్య సంకల్పంతో స్వామి ఈనాడు ప్రతినిత్యం కూడా తిరుమల క్షేత్రంలో ఉండి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని జరిపించుకొని
భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారంగా విలసిల్లుచున్నాడు. ఆహా, చక్కటి వస్త్రాన్ని స్వామివారికి అలంకరింపచేశారు. స్వామి ఇప్పుడు వరుడుగా అక్కడ భాసిల్లుతున్నాడు. అదుగో, అందరినీ కూడా నేను రక్షిస్తాను అనేటువంటి దివ్య సందేశాన్ని మనకు అక్కడ చేరవేస్తున్నాడు స్వామి. అటువంటి స్వామిని మనం దర్శించుకుంటూ ఎల్లప్పుడూ కూడా నీ యొక్క దర్శన భాగ్యం మాకు కలగాలి అని స్వామివారిని మనం కోరుతూ ఉండాలి. అదిగో అమ్మవార్లకు కూడా పట్టు వస్త్రాన్ని సమర్పించబోతున్నారు అర్చక స్వాముల వారు. సౌభాగ్యమస్తే దత్తాజాతం విపరీతన ఇమాంతమండమేభ్యస్వపుత్రాగం సభాంగురు తదాస్యాం పుత్రానాదే విమతమేకాదశంకృతే రోషణో రోషమానస్వన శోభమాన కళ్యాణః విమేత్తావయస్వదేన్ దేవానాగం ధేనగం సృతకామనభస్ఫురందే ఇంద్రస్వామం పిబతో క్షేమోస్తునః. ఇంద్రసోమం పిబతు క్షేమో అస్తునః అని చెప్పి ఆ వరుడికి మరియు వధువులకు కూడా పట్టు వస్త్రాన్ని సమర్పించిన మహాసంకల్ప కైంకర్యానికి సిద్ధమవుతున్నారు అర్చక స్వాముల వారు. ఒక పక్క అన్నమయ్య వంశీయులు కన్యాదాతలుగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటే అర్చక స్వాముల వారు భూయా నమాగుణే గౌరం ప్రసన్నం శ్రీ విఘ్నధే నమః. అస్యసేమదాది నారాయణస్య అచందాభక్త ప్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే ప్రభ్రమమాణానాం మిణగోడ బ్రహ్మాండానాం యగదమే వ్యక్త మగదహంగార ప్రదీయ త్వజావాయ రాగాధాత్మకైరావృతే అప్పల్మగద బ్రహ్మాండమండలే ఆహ్లాత్మఘోర్మాండ ప్రవేక్షరరాగ్రే స్వదద్భక్తవిపరీతస్య అతల వితల సుతల మిహీదల సప్తపాదాశ్వపడే భోలాగ భోర్లాగ సువర్లాగ బహర్లాగ జలోలాగ తపోలాగ సప్తలోకాఖ్యత్లాగస్య అదోవాఘే మహానారాయమానస్య పణిరాజస్య సకస్రపణామణమండలమండదే అష్టదగ్ధం ఉంటాదంటాద్దంబదే లోకాలోకాజలవలయదే లమణదాప్తే పరవృదే జంబో ప్రక్షాదప్తేర్ద్వేపేర్ద్వేపదే మాఘేంద్రాదే సత్వగురురాజదే యమగోడ గురురాజట్టుదే నృపముళ్ళాద్దే హరిపుర కింబర ఐరావతారాం ఇంద్రప్పసబడ పాంగల్ల సోరాగే పంచాధత్వాద విశ్వేన్న భూమండలే అఖండాద్భుతే జంబోద్భేవే భారత భరతే భరతఖండ దండకారణ్యే ప్రజాపతక్షేత్రే సమభూమత్రేకాయాః శంకాయుక్తాహే కృష్ణాకావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాగక్షేత్రే వేంకటాచలే దశవోర్వేడాం దశావరేడాం తద్వంశానాం పితॄణాం నరకాల విత్తేర ఆవాద ప్రవాద సంవాద వైకుంఠాఖ్యలోకేడం స్వారోప్యధామ్యప్యధాయుజ్య పదవాక్యవాద్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రేత్యర్థం తదలక్ష్మ ప్రమాణాభే దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ విష్ణుదోక్త ప్రకారేణ మరేదోక్త ప్రకారేణ యమహడ్ కన్యాదాన ప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానం కారయిష్యే. అస్యసేమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంతకళ్యాణగణగాంభీరస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సంగద ఉద్దాంగద కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమదా వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్దైహాగవాక్త ప్రకారేణ ఆంగీర భారతత్వ భారద్దాయ త్రయాఢే ప్రవరామద భారద్దా గోత్రోద్భవస్య పంచపద వేదేన ప్రవర్తమానస్య పరత్వస్వావదాయస్య బాధ ప్రభాదేవస్య శ్రీమహాట్టోః పరబ్రహ్మణోత్రే ఆంగీర భారతత్వ భారద్దాయ త్రయాఢే ప్రవరామద భారద్దా గోత్రోద్భవస్య జగత్కారబోధస్య మూలప్రతిమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రకమణాప్యాదవదాన్ ఉత్పస్వదవదస్య భగవద సంఘావతారస్య శ్రీమహాట్టోః పరవాదదేవ సమ్మణ పౌత్రాయ ఆంగీర భారతత్వ భారద్దాయ త్రయాఢే ప్రవరామద భారద్దా గోత్రోద్భవస్య శివశివదార బాధారములస్య అక్షావతార ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీమహాట్టోః ఆశిరామణ పుత్రాయ ఆంగీర భారతత్వ భారద్దాయ త్రయాఢే ప్రవరామద భారద్దా గోత్రోద్భవాయ భక్తరాగ పరిపాలనాయ క్రీటకార కయోర దివ్యామల భూషితాయ ప్రబల భారతాయ
కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యపీతాంబరాయ దివ్యమాల్లోక శోభితాయ ధ్వజావతారాయ స్వర్ణఘటవాగడ రూఢాయ అచందాతేవర స్వభావరాగణ తేజోమయ రత్నాకరాయ అగ్రసాగాధ్యాయో అఖిలోక పవిత్రగోత్రాయ శ్రవణ నక్షత్ర మకరరాధో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ సామాధవ సకల వేదాధ్యాయరే భాగవత్సవ అప్రవాళ और वंजाढ़े प्रवामद भार्गवगोत्रोद्भवे सर्वालंकारवदे से महाउट्टोः श्रद्धांगदगयोर पाधारविन्दां से महाउट्टोः पट्टस्थलनिवासने अधुसौन्दर्यवदे आनन्दगुणात्मकां यमो श्यामलाङ्गे उत्तरवलय नक्षत्रे कन्यारासो जातायां अयोनिजां मृगसङ्कल्पकलयां यमां श्रीदेवे नाम्ने इमां कल्यां वृणीमघे दास्यामहे రుద్రసమాధవ సకల వేదాధ్యాయరే కాశోత్సానద్యోత్రాహ ప్రవామద కాశోహోత్రోద్భవే సర్వాలంకారవదే శ్రీ మహావిట్టోః శ్రద్ధాంగదకేయోర పాదారవిందాం శ్రీ మహావిట్టోః అత్యంత మనోహరే అత్యంత సౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మకాం నమో శ్యామలాంగే రవదే నక్షత్రే మిలనాసో జాతాయాం అయోనిజాం కసవ ప్రజాపతే సంకల్పకలయాం इमां भूदेभ्यनाम्ने इमां कल्यां वृणीमघे दास्यामहे कन्याङ्कटसम्पन्नाकटसावरोधा दास्यामुट्टमे तुभ्यं ब्रह्मलोके जगर्ष्य कन्याफलाङ्कसाहसाद्ये सुधीरायुवेधे प्रेदाहं वेत्सामि धर्महर्तेभ्ये दुस्सम्बरः सर्वबोधा सकल सर्वदेवताः इमां कल्यां प्रदास्यामि प्रीणातकमलापतेः कन्याधारोक्तसमर्थोऽस्तुते भवन्तो महान्दोनन्दो प्रजापत श्रेयामदः प्रकयोरदासमो कामसृत्तिवानन्दो तस्याद्देवादयगमा मोदप्रमोदानन्दः प्रकयार्नकदासवः श्रुत्वकामसदप्याळे दक्षिणानां प्रदग्रहे కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైరుతాం దాస్యామి విష్టవే తుభ్యం బ్రహ్మలోక జిగీషయ అని విశ్వంభరాః సర్వభూతాః సాక్షిణః సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః అని అర్చక స్వాముల వారు ఆ కన్యాదానం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని అద్భుతంగా మనకు తెలియజేశారు. అదుగో ఆ అమ్మవార్లకు సమర్పించబడేటువంటి ధరింపజేసేటువంటి తిరుమాంగల్యాలకు విశేషమైనటువంటి ఆరాధనని వైఖానస ఆగమ ప్రకారంగా నిర్వర్తిస్తున్నారు. విశేష అభిషేకం కూడా అక్కడ నిర్వర్తిస్తున్నారు అర్చక స్వాముల వారు. మనకు ఎంతటి సౌభాగ్యం! ఈ కళ్ళు ఉన్నందుకు స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి విగ్రహాన్ని మనం దర్శించుకోవాలి కదా. జిహ్వే కీర్తయ కేశవం మురరిపుం చేతోభజ శ్రీధరం పాణిద్వంద్వ సమర్చయ అచ్యుతకథాః శ్రోత్రద్వయత్వం శృణు అన్న రీతిగా ఈ కాళ్ళు ఉన్నందుకు భగవంతుని యొక్క దేవాలయానికి చేరుకోవాలి. కళ్ళు ఉన్నందుకు భగవంతుని యొక్క దివ్య స్వరూపాన్ని మనం దర్శించుకోవాలి. చెవులున్నందుకు ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి గుణగణాలని మనం వింటూ ఉండాలి. అదే ప్రకారం ఈ ముక్కు ఉన్నందుకు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య పాదములయందు సమర్పించబడినటువంటి ఆ తులసి దళాలని మనం ఒక్కసారి ఆఘ్రాణం చెయ్యాలి. ఇలా చేతులున్నందుకు భగవంతుని యొక్క దివ్య గుణ గణములు ఏవైతే ఉన్నాయో దానిని మనం భజిస్తూ ఉండాలి. కనుక ఇటువంటి ఒక సౌభాగ్యం ఈ కరచరణాది అవయవములు అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క కైంకర్యం కొరకే అని ఏ విధంగా కులశేఖరాళ్వార్లు నొక్కి వక్కాణించారో అదే ప్రకారం మనం కూడా మన యొక్క సమస్తమైనటువంటి అవయవముల అన్నింటినీ కూడా భగవంతునికే సమర్పిద్దాం. ఆహా, స్వామివారి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహం ఎటువంటిది! అదిగో ఆ పుష్పాలతో, అలాగే స్వామివారి యొక్క చాలా ప్రీతికరమైనటువంటి స్వామికి ప్రీతికరమైనటువంటి తులసీదళాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ తులసీదళాలతో స్వామివారిని అక్కడ అర్చించడం జరిగినది. గరుడ పంచమి నాడు గరుత్మంతుణ్ణి మనం ఒక్కసారి స్మరించుకోవాలి అనుకున్నాం కదా. వేదాంత దేశికుల వారు గరుడ పంచాశత్తులో గరుడ భగవానుని యొక్క వైభవాన్ని తెలుపుతూ ఇతడు భగవంతుని యొక్క రెండవ వ్యూహరూపముగు సంకర్షణమూర్తి యొక్క అంశ. గరుత్మంతుడు 5 వర్ణములను
కలిగినటువంటి గరుడ మంత్రం యొక్క రహస్యాన్ని ఈ ప్రపంచంలో ముగ్గురో లేక నలుగురో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది తెలుసును అన్నారు. అదే ప్రకారం జ్ఞానం, శక్తి, బల, ఐశ్వర్య, వీర్య, తేజస్సు అనేటువంటి భగవంతునికి ఏదైతే 6 గుణములున్నాయో ఆ గుణములు కూడా ఈ గరుత్మంతునికి కూడా ఉన్నాయన్నారు. అలాగే 7 స్వరములను కలిగినటువంటి సామవేదమునకి ప్రతిరూపము ఈ గరుత్మంతుడన్నారు. అణిమ మొదలగు 8 సిద్ధులను కలవాడు ఆ వైనతేయుడు అన్నారు. క్షణే క్షణేయన్నవతాముపైతి తదేవ రూపం రమణీయతాయా అన్నట్లు ఎప్పటికప్పుడు కూడా నిత్య నూతనంగా తోచు ఆ రమణీయమైనటువంటి దివ్య రూపాన్ని కలిగిన వాడు ఆ సుపర్ణుడు, వినతాసుతుడు. ఇంద్రుడు మొదలగు దేవతలకు, శత్రువులకు వేలాది రాక్షసులను తన రెక్కల యొక్క మనలతో అవలీలగా జయించినటువంటి మహనీయుడు ఆ వైనతేయుడు. భక్తులను కాపాడుటకై అప్పుడప్పుడు కూడా ఆ గరుడు ఎత్తినటువంటి అవతారములు కూడా లెక్కలేనివి అన్నారు. అటువంటి ఆ గరుత్మంతుణ్ణి ఈనాడు భగవంతుడు అధిరోహించి తిరుమల తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగుతాడు గరుడ పంచమి నాడు. గరుడ పంచమి నాడు గరుత్మంతుణ్ణి అధిరోహించి ఆ వేంచేసేటువంటి స్వామివారి యొక్క ఆ దివ్య ఉత్సవాన్ని ఎవరైతే తిలకిస్తారో, దివ్య ఉత్సవాన్ని ఎవరైతే దర్శించుకుంటారో వాళ్లకు ఆ సంసారబంధమనేటువంటి విషం కలిగేటువంటి మరణ భయం తొలగుతుంది అని దేశికుల వారు చక్కగా తమ యొక్క విశేషమైనటువంటి ఈ గరుడ పంచాశత్తులో తెలిపారు. అదే ప్రకారం భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా భక్తులని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు. అందుకే మనం చెప్తూ ఉంటాం, విశేషతః క్రూరకలవు నరాణాం పాపాకరాణాం పరపీడితానాం భూగోళ మధ్యే ద్రవిడే చ పుణ్యే శ్రీ వెంకటాద్రి గతిరేవ నాణ్య అన్నారు. ఈ క్రూరమైనటువంటి కలియుగంలో పాపులైనటువంటి మనకందరికీ కూడా విశేష అనుగ్రహాన్ని ఇచ్చేటువంటి స్వామి కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ విభుడే అన్నారు. అదిగో దివ్య తిరుమాంగల్యాలకి వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారంగా అక్కడ ఆరాధన గావించి ఆ శ్రీదేవి అమ్మవారి యొక్క కంఠసీమకు విశేషంగా ఆ శ్రీదేవి అమ్మవార్ల యొక్క దివ్యమైనటువంటి శృతుకామన వస్త్రందేంద్ర సోమం పిబతు క్షేమోస్తునః. నెలమూడు శోభనాలు నీకునతనికి తగును కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ. నెలమూడు శోభనాలు నీకునతనికి తగును కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ. నెలమూడు శోభనాలు నీకునతనికి తగును కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ.
तुभ्याञ्जसन्ननास्तदग्नमल्लदाम् यल्लार्बभ्रो देग्नो राजानावपन्दे दीर्घायुरत्वमेव धरदन्ताम् यदयो मम स्वाहा इमां राजानाववामे समर्थकरणान् मम तुभ्याञ्जसन्ननास्तदग्नमल्लदाम् यन्नार्बभ्रो देग्नो राजानावपन्दे दीर्घायुरत्वमेव धरदन्ताम् यदयो मम स्वाहा इमान् राजानाववामे समर्थकरणान् मम तुभ्याञ्जसन्ननास्तदग्नमल्लदाम् यन्नार्बभ्रो देग्नो राजानावपन्दे दीर्घायुरत्वमेव धरदन्ताम् यदयो मम स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा अधिदानम गस्साः नमदानम गस्साः हृदयम गस्साः देवदप्राधावेः शिवोला सर्वप्रायस्तार्थम अदोदवत्रं गृहे अदाम नस्वा नदाम स्वा हृदयम नस्वा देवदप्रभा ओम मदो देवावन्दर हयदा विट्टवक्रमे प्रद्या सता स्वाहा इदाम ट्रवदक्रमे त्रयदान देवदम स्वादरे स्वाहा त्रिनवदावदक्रमे विट्टो गोपादाभ्यः स्वाहा कर्म स्वाहा तद्दक्षोः प्रमदरादिवे वृक्षा स्वाहा तद्दप्राधारं स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा अदाम गस्सादावेः वट्टान्वहं गृहे अदाम नस्वारप्रभा इद सकलमादरे सम्मद्दाहन्नुगाग्रौ अग्ने स्वाहा अग्ने नादा स्वाहा अग्ने स्वाहा प्रजापति स्वान्दा स्वाहा विश्वाभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवाभ्य स्वाहा सर्वत्रैवालट्टो स्वाहा वासुदेवस्व स्वाहा आश्रवदत्याश्रवदत्तं स्वाहा यदस्यदेव स्वाहा समदतेजो सेजोवेदेव स्वाहा वसदे उर्तोर्वे वाय स्वाधोरे श्रमे वाय स्वाहतमे वाय स्वाहा वायोर्दे प्राणमे वाय स्वाहा ब्रह्मदेवदमे वाय स्वाहा ततयज्ञत्वा प्राणे हतः स्वाहा वृद्धदान वद्दाट प्रदान वनवदा प्रजावदे स्वाहा अग्नि भक्त स्वाहा वेद भक्त स्वाहा देव भक्त स्वाहा प्रदे भक्त स्वाहा सोक्त स्वाहा अग्नि जैन वेद जैनम देव जैनम देव स्वाहा तवंगदाम देवेन्द्रदान दिव्यम स्वाहा पूर्णागतमत्तवाञ्जहोदे सर्वं वैभोर्नागुदे सर्वमेवाप्नोदेधो विजम्बोर्नागुदे अस्यामावप्रदट्टद स्वाहा आज्यशेणमिन्द्रायजुगोमि स्वाहा तत्तत्रणवमाधाय अग्नेत्रपदो वेदत्रपदो देवत्रपदो अग्नेत्रपदो वेदत्रपदो देव ब्रह्माद्यात्रप्यनो देवप्राधावा सर्वान् देवान् यदा उदात्तान् बट्टावयावत्रवत्रम्य भया स्वाहा दक्षिणायावदेच्चावुद्धाय अदराय वत्समदा प्रबलया दक्षिणदा प्रबलया तरदा प्रदा सदा टादमदे दक्षिणा टादमदे तरदा टादमदे प्राचांग सदर्मधे सर्वान् ब्रह्मवाक्य ग्रंथ विसज्जाद्यत्रोक्ष्य अद्यत्रोक्ष्य आप्यायं दामावोद अमृत अमृत तदा नट्रे स्वाहा शुद्धंदां सुपथदलं शुद्धंदां सुपथदलं शुद्धंदां देवथदलं बोधित्पादवत्वोद्भागवालिप्य
बोधे पादे लपदे नत्य सर्वयज्ञ कथं भवेत् अग्निर्मार्दयोर्बोधे आदित्यस्वभो नमः त्रयायुधं जवदग्ने कस्यवत्सत्रयायुधं यद्यवरान्द्रयायुधं धर्मेत्तत्रयायुधं दीर्घायुत्वाय सदाय बलायुधं जवच्चते त्रयायुधं आभगट्टाम यावत्सर्ववर्जयतदादरा महेन्द्रक्षणे यावत्सद्वरसत्सपादधेरः उदधेर्मादः तत्पारङ्गमः शिक्षाय जन्मदाम् आबोधनेदादरः ओं सभेदस्य बालकवाग्ने जलदे देवहान् मध्योल्लभः आयुर्वाद्यावृहन् देवाब्दार्त्रवा प्रदेशोभावाद् परामयद्य सकलं नारायणाय धवप्यामे सर्वधे श्रीनिवासात्मनवत्तो सर्वधे कृष्णात्मनवत्तो ब्रह्मणेन महादेवार्भः प्रणपाद्यवृदाशमप्याग्निप्रसारभः प्रणपाद्यवृदाशमयदावागधः आज्योभारणवेदयामे गुरोपहारदवप्यामे ब्रह्मवाभादभ्योर्वः यदा वृदास्तानं प्रतिष्ठापयामे तत्सं ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वधे श्रीनिवासार्पणमस्तु హరహోమం లాజహోమం పూర్ణాహుతి మొదలకు ఆ వైదిక కార్యక్రమాలంతా నిర్వర్తించి తదుపరి సంప్రదాయ కార్యక్రమమైనటువంటి వారణమాయిరం అనేటువంటి దివ్య ప్రక్రియకు సన్నద్ధమవుతున్నారు అర్చక స్వాముల వారు. పరమపదనాథునికి పల్లాండు పాడినటువంటి పెరియాళ్వారుల యొక్క పుత్రికగా ఆండాళ్ తల్లి ఈ లోకంలో అవతరించి విశేషంగా ఈ ఆడిమాసంలో కర్కటే పూర్వఫల్గుణ్యాం తులసీ కారణోద్భవాం పాండ్యే విశ్వంభరాంగోదాం వందే శ్రీరంగనాయకి అన్న రీతిగా ఆవిడ ఏ విధంగా ఆ కృష్ణ పరమాత్మ తనను వివాహం చేసుకున్నది కలగన్నిందో ఆ కలను ఒక చెలికత్తెకి చెప్పే రీతిగా వారణమాయిరం సూழ వలం செய்து నరణ నంబి నడక్కిన్నానెన్నెదిర్ పూర్ణపుర్కొడం వైత్తు పురభంగం తోరణం నాట్టక నాక్కండేన్ తోళీనాన్ అని పెద్దజీయర్ స్వామి తరపున ప్రతినిధి అయినటువంటి ఏకాంగి మరియు అధ్యాపకులు ఈ 10 పాసురాలని అక్కడ పాడుతూ ఉండగా అన్నమయ్య వంశీయులు అలాగే అర్చక స్వాములు పరస్పరం అక్కడ ఎదురెదురుగా ఆ టెంకాయలను దొర్లించుకుంటూ ఆయన కాగతాన్ కండకనావినై వేయర్ புகழ் வில்லிபுத்தூர்கோன் கோதசொல் தூய தமிழ்மாலை இறைந்துం వల్లవర్ వాయు నన్మక్కళె పెత్తి మహిழ்వరే అన్న రీతిగా ఎవరైతే ఈ దివ్య ప్రబంధాన్ని అనుసంధానం చేస్తారో వాళ్ళకి చక్కటి సత్సంతానం కలుగుతుంది అని ఆండాళ్ తల్లి తాను కనినటువంటి ఆ కలను ఆ చెలికెత్తికి వినిపించింది. అదిగో అర్చక స్వాముల వారు ఇప్పుడు పుష్పమాల పరివర్తన కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఏనాడు చేసుకున్నటువంటి పుణ్య విశేషమో భాగ్య విశేషమో ఆ పుష్పములకు భగవంతుని యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహ సంస్పర్శ చేత పులకించిపోతున్నాయి ఆ పుష్పములు. ఆహా, సౌగంధ్యభరితమైనటువంటి ఆ పుష్పాలంతటినీ కూడా చేర్చి మాంతునికి సమర్పించారు. అలనాడు గోదాదేవి ఏ విధంగా పెరియాళ్వారుల యొక్క నందనోద్యానంలో పూచేటువంటి పుష్పాలంతటినీ కూడా చేర్చి పుష్పమాలికగా ఆ వటపత్రసాయికి సమర్పించాడు. అదే ప్రకారం ఆ గోదాదేవి కూడా ఆ సమయంలో అటువంటి పుష్పమాలికను తాను ధరించి మురిసిపోయి అద్దం చూసుకొని ఆహా, నేను ఎంతో అందంగా ఉన్నాను, అటువంటి పుష్పమాలికని భగవంతుడికి సమర్పించడం జరిగినది కనుక ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు ఈ పుష్పమాల పరివర్తన కైంకర్యంలో భగవంతుడు ధరించినటువంటి పుష్పమాలికను అమ్మవార్లకు ధరింపజేసినటువంటి పుష్పమాలికలను స్వామివారికి ధరింపచేయడం అలవాటు. అదిగో భక్తులందరూ కూడా ఎంతో తన్మయత్వంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ తిరుమల క్షేత్రంలో జరిగేటువంటి ఆ దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో పాలు పంచుకుంటూ గోవిందేతి సదాస్నానం, గోవిందేతి సదాజప, గోవిందేతి సదాధ్యానం, సదా గోవింద కీర్తనమని గోవింద 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 అని వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో అన్ని మంత్రములు ఇందే ఆవహించను. వెన్నతో నాకు కలిగే వెంకటేశు మంత్రము, నారదుడు జపించే నారాయణ మంత్రము, చేరి ప్రహ్లాదుడు నారసింహ మంత్రము, కోరి విభీషణుడు
లేకునే రామమంత్రము, వేరే నాకు కలిగే వెంకటేశ మంత్రము అని అన్నమాచారులు ఏ విధంగా కీర్తించారో అటువంటి దివ్యమైనటువంటి పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు అనేటువంటి దివ్యమైనటువంటి గానాన్ని వింటూ భగవంతుని మనం